रात में सानू नहीं पता चलिया। सुबह ना उठे हैं तो देखा अंदरों कुंडी लगी हुई सी। इधरों बाहरों बंदे बुलाया सी, बनाया कोई अंदर हैगा। दूसरे बाहरों या बंदे आया, उन्होंने कहा भाई इधर नाल दे घर भी चोरी हुई है तो अपनी छत्ता चेक करो। अस्सलाम वालेकुम। कैमरामैन मोहम्मद फयाज़ दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान मलिक नासिर अब्बास, टीम वॉइस ऑफ पंजाब चीचा वतनी जी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हाँ चक नंबर 112 7 आर दी इजाफी आबादी मोहल्ला अहमद नगर, जिथे कि रात गए 2 जगह ते चोरी हुई है और इस इलाके दे विच बड़ी कशीदगी पाई जा रही है कि इस इलाके दे विच अक्सर हुण ज़्यादा चोरियां हो रही ने, जिहदे विच पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है चोरां नूं लभण वास्ते या इहो जिहा क्राइम रोकण वास्ते। साडे चीचा वतनी दी जिहड़ी सदर थाणा दी पुलिस है वो बिल्कुल इस वक्त जिहड़ी है नींदे खरगोश सोई हुई है। इहो जिहे मामलात तकरीबन 15 दिनों के अंदर अंदर 3 तो 4 वाक़यात हो चुके हैं इन्हां चोरियां दे। चोर की करते हैं, छत्तां पाड़ते हैं और जिहड़ा कीमती समान है, जेवर है या दूसरियां चीज़ां, नगदी पैसा है, वो सारा चुक के लै जाते हैं। लेकिन पुलिस अपनी आरजी कार्रवाई करते हुए आके रिपोर्ट लिखी, अपना मौके पर आके चैक किया, चैक करके तो वो चले जाते हैं। उस तो बाद वो जिन्नियां भी पहले भी चोरियां हो चुकियां ने तो हुण भी ये चोरी हुई है, इन्हां दे मुजरम हजे तक वो पकड़ नहीं सके और मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। तुहानूं मैं विखाना मेरे अकब दे विच देखो, तुसी पिछे कमरे दे विच छत पाड़ी गई है। छत पाड़ के इन्हां दा कीमती समान और चीज़ां जड़ियां ने वो चोरी हुई ने। मेरे नाल इस वक्त घर दे वारस मौजूद ने, उन्हां कोलों पुछदे हैं कि उन्हां दा की नुकसान होया ते किवें नुकसान होया, इन्हां नूं कदों पता लगा जी। मेरे नाल इस वक्त घर दे वारिस मौजूद ने, उन्हां कोलों जानन दी कोशिश करते हैं कि ये चोरी किस टाइम हुई या किवें हुई या इन्हां दा किन्ना नुकसान होया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेटा तुहाडा नाम की है? मोहम्मद इरफान अली। अच्छा इरफान बेटा, तुहानूं किस तरह पता लगा, किन्ने बजे पता लगा कि तुहाडे घर चोरी सानू हुई? नहीं पता चलिया। सुबह ना उठे हैं तो देखा अंदरों कुंडी लगी हुई सी। इधरों बाहरों बंदे बुलाया सी, बनाया कोई अंदर हैगा। दूसरे बाहरों या बंदे आया, उन्होंने कहा भाई इधर नाल दे घर भी चोरी हुई है तो अपनी छत्तां चेक करो। छत्तां चेक कीतियां, अंदरों कुंडी लगी सी, उत्तों छत फटी हुई सी जी। अच्छा, यानी कि तुहानूं सुबह के टाइम पता लग्या। अच्छा ये दसो भी तुहाडा जिहड़ा नुकसान है, एक आइडिया है, तुसीं अजे मुकम्मल तौर पर तो नहीं वेख्या, इत्थे क्राइम सीन ब्रांच वाले आए ने, वो भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लै गए ने, पुलिस भी अपनी कार्रवाई करके गई है, लेकिन हजे जिहड़ा तखमीना है भी किन्ना कुछ नुकसान होया है, उहदा कोई अंदाज़ा है कि तुहाडे अंदर कोई तलाई जेवर, कोई पैसे या कोई चीज़ां पईयां सी, वो किन्ना कुछ नुकसान होया? जी जेवर हैगे सी, उस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ पैसे सी, तकरीबन 8-10 लाख रुपए का नुकसान होया जी। देख सकते हो सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ सामने है। 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। यानी कि उन्होंने तुहानू कोई गल नहीं की? अभी तक कोई गल नहीं की, दरखास्त भी दी हुई, सारा कुछ किया है जी। इस वाक़या दा तुसी दरखास्त भी दे दी ते FIR भी कटवा दी? सारा कुछ करता जी, हाली तक सानू कुछ भी नहीं। अच्छा जी, ये तुसी सुन रहे हो बच्चे दियां गल्लां कि उन्होंने दस्सिया है कि असी इत्थे फर्जी कार्रवाई पुलिस करके चली गई है। इस तो पहले 2-3 वाक़ियां दा भी मैं यानी कि पहले भी रिपोर्ट कर चुकिया तो ये हजे तक जड़े वो चोर ने या जड़े डाकू ने वो हजे पुलिस की गिरफ्त च नहीं आए ना। उन्होंने कोई मे बी पॉसीबल कि क्यों नहीं पुलिस जड़ा है वो अपनी जड़े अमल ने वो तेज़ कर रही। इहो जे जड़े नासूर ने उन्होंने जल्द अज जल्द पकड़ना चाहिए ताकि जड़े उन्हें वेखो एक रात दे विच 2 घरां दी चोरी हुई है, एक इन्हां दी हुई है, एक नाल पड़ोसियां दी भी हुई है। तो उन्होंने कोलों भी असीं पुछांगे जाणांगे भी उन्हों दा की नुकसान होया। तो मेरी जनाब तमाम जड़े मुतलका इदारे ने
ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਸਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਸੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਚੋਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਕੜੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਫੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਫੂਰ। ਗਫੂਰ। ਅੱਛਾ ਗਫੂਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੱਖੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਪੱਖੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਸਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਸਾਚਾ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਹੈ ਉਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਘਰ ਦੇ 100 ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 30,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਦਾ ਪੱਖਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਨ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਨ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਪੱਖਾ ਲੈ ਬਸ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਲਕ ਨਾਸਰ ਅब्बास ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਤਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਤਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਉਹਦਾ ਅਸਾਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕਾ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਇਹ ਚੋਰ ਪਕੜੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ